सैयद बदाऊतो किबला खानदानी अहले बैत फैजानी बागे रहमत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सरकार नूरानी बाबा की टीम एक और दुरूद शरीफ सैयदना मौलाना मुहम्मद बिन आज़म जादुल करम वल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहि वबारिक वसल्लम। तो જ્યારે હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ને હઝરત ઇસ્માઇલ અલૈહિસ્સલામ ને કુરબાની આપવાની નિયત કરી તો શૈતાને એનું કામ કર્યું કે હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ને એવી રીતે આ રાહથી રોકવાની કોશિશ કરી કે આ તો એક સપનું છે ને સપના ઉપર તમે તમારી ઔલાદની કુરબાની આપી દેશો। આ રીતે હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ને આ રાહથી રોકવાની કોશિશ કરી। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह महबूब था, अल्लाह खलील था। तो एने कीधु के अल्लाह नो जो हुक्म छे ई सपना में होय के जाहिरी आंखों खुली होय ने ई हालत में होय, अल्लाह नो हुक्म हुक्म ज होय छे, एना उपर अमल करवानो ज होय छे। अने शैतान नो न्या वार नाकाम थई गयो। त्यारबाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पासे गयो अने कीधु के तमने खबर छे तमारा वाली साहब तमने क्या लई जाय? कीधु के नहीं, एक दावत में लई जाय। कीधु के दावत में नहीं, तमने अल्लाह नी राह में ज़बा करवा माटे कुर्बान करवा माटे लई जाय। कीधु के अल्लाह नो हुक्म छे ज़बा करवानो? तो कीधु के हाँ। तो कीधु के एमां पछी कोई फिकर करवानी ज वात न होय। ज्यारे अल्लाह नो हुक्म छे, अल्लाह ना खलील छे ने ई पोते लई जाय तो एमां मारे काई विचारवानुं न होय। बापनो जे हुक्म होय एनी उपर मारे आंखों बंद करीने अमल करवानो ज होय। तो ई बंने जग्याए पछी घरे पण हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नी वालिदाने पण आ रीते आ राहथी आ सफरथी रोकवानी कोशिश करी पण न्या पण एनुं काम चाल्युं नहीं। तो शैतान आ रस्तामां दरेक रीते ई सब आ बच्चाओने पढ़ाईथी रोकवा माटे कोशिश करशे। क्यारेक बापना दिलमां बापनी मोहब्बत उजागर करीने एने आ राहथी रोकवानी कोशिश करशे। क्यारेक माना दिलमां मानी ममताने जगाडीने आ राहथी रोकवानी कोशिश करशे। क्यारेक बाळको उपर थोड़ीक मुश्किली के प्रेशर आवशे तो एने पण आ रीते बहकावानी कोशिश करशे। जो आ शैतानना हमलाथी एनी गुमराहियतथी आपणे बची अने आ सफरमां कामयाब थई गया तो समजी ल्यो के आपणी पण कामयाबी छे ने आपणा बच्चाओनी पण दुनिया आखिरतनी कामयाबी छे। तो आपणे अत्यारथी एक नियत राखवानी के आ सफर माटे आपणे जे कांई पण कुर्बानी आपवी पड़े ए आपवा माटे आपणे तैयार छीए। केम के जे माकाम अहम छे, बहु ऊंचुं छे, बहु मोटी कामयाबीनुं काम छे, एम साथे साथे थोड़ुंक मुश्किल पण छे। तो एना माटे आपणे एक अत्यारथी नियत राखवानी के आपणा बच्चाओने अने आपणे आपणा गोल तरफ नजर राखवानी के मारुं बाळक डॉक्टर होय, साथे साथे हाफिज कारी आलिम फाजिल होय तो मने ई हूँ समय ने मारी सामे राखूं अने ई खाबने पूरुं करवा माटे हूँ कोशिश करूं छुं तो एना माटे दरेक काम आसान थई जाय। अने आपणे जे काई ज्यारे जन्नतीओ जन्नतमां जाहे ने तो एमने कहेवामां आवशे के दुनियामां तमे कोई दिवस कोई तकलीफनो अहेसास कर्यो, बर्दाश्त करी तकलीफ? तो ई जन्नतीओ कहे के नहीं, अमे कोई दिवस तकलीफ नामनी वस्तु जोई ज नथी। ज्यारे के एमने दुनियामां घणी बधी तकलीफो पड़ी हशे, गुनाहोथी बचवामां, अल्लाहने हुकम उपर अमल करवामां, पण ज्यारे जन्नती नेमतो जोहे ने तो ई दुनियानी तकलीफो एने बधी भूलाई जाए। पण ज्यारे दोजखीओने दोजखमां पूछवामां आवशे के क्यारे तमे राहतनो अहेसास कर्यो छे, क्यारे तमने खुशीनो अहेसास थयो छे? तो ई कहे के अमे कोई दिवस राहतनो अहेसास कर्यो ज नथी, कारण के दोजखनी तकलीफ एटली बधी हशे के ई दुनियानी जे कांई राहतो हशे बधी भूली गया हशे। तो एम आपणे आपणी सामे आपणा बाळकनुं भविष्य अने एनी कामयाबी ने सफलताने ज्यारे राखशुं के मारा बाळकने हूँ डॉक्टर साथे साथे एक हाफिज कारी आलिम फाजिल जोवा मांगू तो आ राहनी तमाम मुश्किलात आपणा माटे आसान थई जाय। हवे आ बाबते जे आज आप सौने जमा कराववानो एक खास मकसद छे के अल्हम्दुलिल्लाह आपना बाळकोए अने साथे साथे आपे पण कुर्बानी आपीने समयसर बच्चाओने
મદરસે પહોંચાડી અને આ વેકેશનનો જે પૂરેપૂરો લાભ લીધો અને આપના બાળકોને દીન તરફ એક દિલચસ્પી એમની અંદર પેદા થઈ કે આપણે નૂરાની બાવાની ટીમની સાથે સાથે આ સફરમાં આગળ વધવાનું, તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ જ બહુ મોટી કામયાબી છે. અને એની સાથે સાથે ગઈકાલે આપણા દારૂલના ઉસ્તાદો મૌલાના સદ્દામ સાહેબ મિસબાહી અઝહરી, મુફ્તી શમશીર અલી સાહેબ મિસબાહી, મૌલાના શબ્બીર સાહેબ, હાફિઝ જૌન મોહમ્મદ સાહેબ, બધી ટીમે મળી અને આ બાળકોનું 4 ગ્રુપમાં એક્ઝામ લીધું અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ 4 ગ્રુપમાં જે બાળકો પહેલા બીજા ત્રીજે નંબરે આવેલ છે એમને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે છેલ્લે સરકારના હાથથી ઇનામ પણ આપવામાં આવશે. અને જે બાળકોએ હાજરી આપીને પૂરું વેકેશન આ મદરસામાં પઢાઈ કરી એ બાળકોને પણ ઇન્શાઅલ્લાહ કોમન ઇનામ આપવામાં આવશે. અને સાથે સાથે આપણે સોમવારથી આ બાળકોની પઢાઈ માટે શું આપણે પ્લાનિંગ કરેલી છે તે પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બતાવશું. ત્યાર પહેલા હાફિઝ સાદિક સાહેબ ઇન્શાઅલ્લાહ 2 વાત આપણને કહેશે. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह पीरे तरीकत ताजुल मशाइख गोहरे सादात हजरत पीर सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपे आपना पौत्र सैयद नूरानी बाबा ने आलिम बनावानु दिल में नक्की करे अने एना माटे सतत प्रयत्न करता पण बापूनो दुनियानो सफर जाहिरी तौर पर आपरा साथे पूर्ण थयो। त्यार पछी बापू साहेबना चेलुम शरीफना मुबारक मौका पर आपना साहिबजादा अने आपना जानशीन एवा पीरे तरीके सरकार सैयद हाजी अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लाहु नूरानी जे एमना पीरो मुर्शिद अने वालिदे गिरामीनु एक सपनु हतुं એને પૂર્ણ કરવા માટે કમર કસી અને ત્યાર પછી નૂરાની બાબાની સાથે સાથે સરકાર મુનીર દાદાને શહેરના દરેક બચ્ચામાં નૂરાની બાવાની ઝલક દેખાય છે એવું એમને વિચારી અને દુનિયાવી અને દીની બંને ક્ષેત્રે એ બાળકો આગળ વધે એ હેતુસર પ્રથમ વિચારણામાં 40 બાળકોને નૂરાની બાબાની સાથે આપણે એડમિશન કરવાનું નક્કી કરે. પણ માશાઅલ્લાહ 21મી સદીમાં આપણા બચ્ચાઓને જે આ શોખ અને વાલીઓનો શોખ જોઈને આ સંખ્યા 150 થી ઉપર થઈ ગઈ. ત્યારે એવા સમયમાં આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ મુનીર દાદાએ કીધું જેને પણ દીનની તાલીમ લેવાનો શોખ છે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ નૂરાની બાવાની સાથે એ બધાય છોકરાઓને આપણે આલિમ બનાવશું. સુભાનઅલ્લાહ, એક સારી વાત થઈ. પણ આપણે જે આલિમ બનાવવા જઈ રહ્યા છે એ આલિમ ખાલી મદરસા સુધી કે મસ્જિદના મુસલ્લા સુધી या तकरीरना स्टेज सुधी स्मित नहीं, पण ये दरेक फील्ड में कदाच ये आलिम होय पण कोर्ट में उभो रहीने वकालत करतो होय, ये आलिम होय पण स्कूल में उभो रहीने प्रोफेसर नु टीचिंग देतो होय, ये आलिम होय अने कोई मेडिकल में कोई मरीज ने दवा आपता होय। आ दरेक फील्ड में ज्यारे आलिमो डॉक्टर बनशे ने अथवा शिक्षक बनशे अथवा प्रोफेसर बनशे अथवा वकील बनशे
તો આ દરેક આલિમો કોઈ પણ કાર્ય કરશે તો એને પહેલા અલ્લાહનો ખોફ આવશે અને પછી દરેકને જેટલી કમાવા કરતો મદદ કરવાની ક્ષમતા વધી જશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ મુનીર દાદાનું સપનું ખાલી આલિમનું નથી પણ એની નિયત છે કે આ ટીમ જો જોરદાર નેટવર્ક કરીને આગળ વધે અને મા બાપ આમાં સહકાર આપે. હવે મારા ઘરે લગ્ન છે તો આજે નહીં આવે એ નો હાલે. મારા દાદાનું જ્યારે જ છે આજે નહીં આવે એ નો હાલે. કારણ કે એક દિવસની પઢાઈ બંધ રહે 40 દિવસની બરકત વી જાય. હવે 40 દિવસની બરકત ગોતવા ક્યાં જ આવી આપણે? આ સમજાણી તમને? તો આપણે ફૂલ પાબંદીની સાથે આ બાળકોને આગળ વધારવાના છે અને આલિમની સાથે દુઆ કરો કે આપણા બાળકો સારા એવા ડિગ્રીની સાથે અને સારી એવી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી ને આપણા છોકરાઓ ખાલી આલિમ નહીં પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આમાંથી કેટલાય ડોક્ટર બનશે. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી નિયત સાચી છે. સરકારે આપણને એવું જ શીખવાડ્યું, નિયત સારી કરો અલ્લાહ એનો બદલો આપશે. બરાબર? તો મુનીર દાદાની નિયત છે કે એક ઐતિહાસિક ઇદારો કાયમ કરવો જેમાં દુનિયા અને દીન જે રીતે કેરળ વાળા મહેનત કરે જ ને આપણે પણ એ રીતે જ મહેનત કરવાની છે ને આપણું બચ્ચું જેમ અરબી બોલે ને એમ ઇન્શાઅલ્લાહ ઇંગ્લિશ પણ બોલશે એવી આપણી કોશિશ રહેશે. પણ તમારા બધાનો સહકાર છે, વાલીઓનો સહકાર છે. વાલી અમારી સાથે સહેમત છો? જો ભાઈ ક્યારેક શક્તિ થાય તો એવું નહીં કહેવાનું કે આપી સાહેબ આ થોડુંક વધારે પૂરતું છું. આપી સાહેબ જ આપણને ઘરે ખબર છે હું દિલ્હી અહીંયા આવું છું, આ બધા છોકરાઓને ઉસ્તાદ જે મહેનતથી પઢાવે છે તો આપણને એમ થઈ જાય કે એક સમય એવો હતો કે આજ મદરસામાં હું પગ રાખતો તો બધા જ જે ભણતા હતા એ બધા ચૂપ થઈ ગયા હતા. પણ ત્યારે માર્શલ લો હતો. હું હતું માર્શલ લો. જે મારી પાસે પડેલા છે એ બધા છોકરાને ખબર છે કે પગ મુકતાની સાથે સન્નાટો થઈ જતો હતો. પણ ત્યારે કોઈને બોલવાની હિંમત નહોતી કારણ કે ત્યારે હેન્ટર ચાલતા હતા, ત્યારે વ્યવસ્થિત કાનૂન હતો, સજા મુકમ્મલ હતી. ને અત્યારે કોઈ છોકરાને કદાચ તમાચો માર્યો હોય તો તમે તો કાંઈ ન કરો પણ બે મસીહા ભેગા આવે, અરે એમ મરાય થોડું, હાલ ટીવીમાં દઈ દે. આ તમને હું કહું છું એને તો ખાલી આ ફુગાવો જ હોય. જે દેવાનું એ નથી દેતા, જે કરવાનું એ નથી કહેતા. પછી કારણ કે એનો વાંક નથી, શેતાન એને પણ વહાં પર હાથ મૂકીને કે તું આ કર, તું કરીશ તો તારા છોકરાની ભરાઈ બેકાર થાય અને હું મારા મિશનમાં કામયાબ થઈ જઈશ. તમને નથી થવા દેવા, એને થવું. તો આપણે બધાએ એક પાક્કો ઈરાદો કરી લેવાનો, જુમ્મા મસ્જિદમાં બેસી ને વાલીઓ નિયત કરવાની કે ઇન્શાઅલ્લાહ ગમે એવો પ્રશ્ન આવશે ને આનાથી વિશેષ તો તમને સહુલત શું મળે કે બસ લેવા આવે, બસ મૂકવા આવે, તમારું બાળક ઘરેથી જાય અને ઘર સુધી પહોંચી જાય. સમજાઈ ગયું? આનાથી વધારે તો શું જોઈએ ભાઈ? આવી સુવિધા ક્યાંય મળે? પૈસા દેતા નથી મળતી એ સુવિધા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાદા બાપુના સત્તામાં મુનીર દાદા તરફથી બાગે રહેમત તરફથી આપવામાં આવે છે. એ આપણા માટે બહુ મોટું ઇનામ છે. અને નુરાની બાબાની જેમ આપણી તો ઈચ્છા છે કે આ નાના નાના બાળકો બધા તકરીર કરે અને આપણે સાંભળીએ. સાંભળજો, આપણું એક મોટામાં મોટું સપનું શું છે કે અત્યાર સુધી આપણે જ તકરીર કરતા આવ્યા, આપણે જ બધાને સંભળાવતા. હવે કોઈ આપણી ઓલાદ આપણને સંભળાવે કે હું તકરીર કરું છું, હું કુરાનની આયત કરું, હું તર્જુમો કરું, ત્યારે આપણને એમ થશે કે સાવરકુંડલામાં મહેનત કરી ને એ મહેનત આપણી વસૂલ છે. સમજાઈ ગયું? આપણે એવા સપના જોયા છે તો આ સપના આપણા પૂરા થશે અને ઇન્શાઅલ્લાહ બધાની મદદ રહેશે. ફરી એક વખત પૂછું છું, આ મિશનમાં તમારો સપોર્ટ છે ને? બસ ઇન્શાઅલ્લાહ. બેટા તમારે આલિમ બનવું બાપુ? બધા આલિમ બનશો? રોજ મદરસે જાશો? રોજ બસમાં વહેલા તૈયાર થઈને આવી જશો? ચાલો, સુભાન અલ્લાહ. અલ્લાહ તમારી નિયત કબૂલ કરે, અલ્લાહ તમને ખૂબ અજર આપે અને બેટા તમને પડજો, આગળ વધજો. એ જ અમારું છેલ્લું અને પહેલું સપનું છે. અલ્લાહ કબૂલ કરે. હવે હાફિઝ સાહેબ મુનીર દાદાના મુબારક ખાતે سيدنا ونبينا محمد وعلى الجود والكرم مع العلم والحلم والحكم عليه وبارك وسلم. સૌપ્રથમ તો સોમવારથી આપણા બચ્ચાઓની તાલીમ માટે
શું પ્લાનિંગ કરેલ છે તે આપણે સાંભળીએ પણ, અને ખાસ કરીને વાલીઓને જ્યારે પણ મીટિંગ માટે આપણે બોલાવી તો થોડોક સમય પણ કાઢીને ખાસ હાજરી આપવી, કારણ કે આમાં ઘણી બધી બાબતો એવી હોય એ વાલીઓ સમજે ને તો જ આ સ્કૂલની સફર આસાનીથી આગળ વધી શકે. તો આપણે મીટિંગમાં આવ્યા ન હોય, જે કાંઈ બાબતો થઈ હોય એ આપણા ધ્યાનમાં ન હોય, જ્યારે કે ઈ જ આપણા પ્રશ્નો હોય, તો વાલી મીટિંગમાં આપણે આવી ગયા હોય તો એ મીટિંગમાં હલ થઈ જાય, પણ ના આવી શક્યા હોય તો એના કારણે એનો ઈ પ્રશ્ન આપણો એ મોટો થતો જાય. તો એ ખાસ આપણે કાળજી રાખવાની કે આપણા બાળકો માટે આપણે બધું તો કાંઈ નથી કરવાનું, ખાસ જ્યારે વાલી મીટિંગ આપણે રાખી તો એમાં જરૂર ફરજિયાત આપણે હાજરી આપવી. હવે સોમવારથી ઇન્શાઅલ્લાહ જે આપણા બચ્ચાઓની પઢાઈનું જે કાંઈ ટાઈમ ટેબલ રહેશે તે ઈ છે કે આપણે બધા બાળકોને ઇન્શાઅલ્લાહ નૂરાની બાવાની સાથે જે મદરસો આપણે પઢાવીએ છીએ એવી જ રીતે સ્કૂલ પણ આપણે નૂરાની બાવાની સ્કૂલમાં જ કરાવવાની છે. પણ અત્યારે એક ક્ષેત્ર પૂરું થઈ ગયું અને બીજું વર્ષ પૂરું થવામાં 4-5 મહિના બાકી છે, તો જો અત્યારે આપણે સ્કૂલની ફેરવણી કરીએ તો કદાચ એના રિઝલ્ટ ઉપર એનો અસર પડે, કારણ કે નવી સ્કૂલમાં બાળકને સેટઅપ થતા થતા 2-4 મહિના વીયા જાય. તો અત્યારે જે બાળકો જે સ્કૂલમાં છે એમને એ જ સ્કૂલમાં આપણે ભણવા દેવાના, આ વર્ષ પૂરો થાય ત્યાં સુધી. વર્ષ પૂરું થાય ત્યારબાદ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે એમની સ્કૂલ બાબતે ખાસ મીટિંગ રાખશું અને મીટિંગમાં આપણે મશવરો કરી અને એમને એક સાથે ભણવાનો પણ મળે એના માટે આપણે વિચારશું. બીજી બાબત, બરાબર જી, આ બાબતે આપ લોકોનો વાલીઓનો કાંઈ મશવરો ખરો કે સ્કૂલ જે સ્કૂલમાં છે એમાં જ રાખવા કે ફેરવણી કરવી, અથવા બીજો કાંઈ આપનો મશવરો બચાવની સ્કૂલ બાબતે? આપણે એમાં 2 ટાઈમ રાખેલા છે, જે બાળકોની સ્કૂલ સવારે હશે એ બપોરે આવશે પડવા માટે. હા, બંને ટાઈમ સવાર બપોર એક એક બસ આવશે એમને લેવા માટે અને લઈ જશે મૂકી જશે, બરોબર. જી, તો આ બાબતે આપણે બધા સહમત છીએ ને મોહમ્મદ સાહેબ, બરાબર ને? જી. બીજી બાબત, આપણે ઘણા બધા બાળકો એવા છે કે એમની સ્કૂલ સવારની હોય છે, ઘણા એવા હશે કે એમની બપોરની સ્કૂલ હશે, તો બંને ટાઈમમાં આપણે મદરસાની વ્યવસ્થા કરેલી છે. જે બપોરે સ્કૂલ જતા હશે એમના માટે 9:30 થી લઈને 12 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ છે મદરસાનો. 9:30 વાગે સ્કૂલ આવશે અને 12 વાગે ઇન્શાઅલ્લાહ એમને ત્યાંથી રવાના કરી દેવામાં આવશે. ને જે બચ્ચાઓ સવારે સ્કૂલ જતા હશે એમના માટે બપોરની વ્યવસ્થા કરેલી છે. 2:30 વાગે બસ આવશે, 5 વાગે ત્યાંથી ઇન્શાઅલ્લાહ બચ્ચાઓ રવાના થઈ જશે. આ આપણે અત્યારે મદરસા માટેનું ટાઈમ ટેબલ સેટ કરેલું છે. તો આમાં બધા સહમત છો? ચલો. બીજી એક થોડીક નાની એવી કુરબાની, જી મોહમ્મદ સાહેબનું કાંઈક સજેશન. જી. અચ્છા, અમે જે સર્વે કરેલું છે વાલીઓને પૂછીને, તો એમાં 12:30 થી પહેલા કોઈ સ્કૂલનો ટાઈમ કોઈનો નથી. જે અમારી પાસે જે યાદી આવેલી છે ને એ મુજબ એવા 40 બાળકો એવા હતા કે એમને બોલાવેલા હતા પણ એ આવી નથી શક્યા અને એમનો કોન્ટેક્ટ પણ નથી થઈ શક્યો. તો જો એ વાલીઓના બચ્ચાઓનો ટાઈમ ટેબલ આગળ પાછળ થતો હોય તો એ રૂબરૂ મળી લે, તો એના માટે ઇન્શાઅલ્લાહ કાંઈક આપણે હા, એવા 3 જ બાળકો છે, એમ 3 જ બાળકો છે. જો આ ટાઈમ ટેબલ સિવાયનું કોઈને કઈ ટાઈમ ટેબલ હશે સ્કૂલનું એડજસ્ટ ન થતું હોય આ ટાઈમ ટેબલમાં, તો એ રૂબરૂ આવીને સોમવારે મળી લે. સવારનો જે આપણે બસનો ટાઈમ છે એ 9:30 વાગ્યાનો અને બપોરનો જે ટાઈમ છે એ 2:30 વાગ્યાનો. એક થોડીક એવી, હા જી, 3:30. હા, તો આપ સોમવારે ની આવજો ને તો ઇન્શાઅલ્લાહ ત્યાં બેસીને એનો રસ્તો કરશું કાંઈક આપણે. સોમવારે સંકુલે આવજો ને
જે કાંઈ એમનો ટાઈમ ટેબલ હોય એ કહેજો, તો એ પ્રમાણે આપણે ઇન્શાલ્લાહ એમની ગોઠવણી કરી દઈશું. બરોબર. એક બીજી નાનકડી કુરબાની તમારે એક આપવાની એ રહેશે કે આપણા બાળકોને છે ને આપણે રોડ સુધી પહોંચાડી દઈએ, રોડ સુધી. એનું કારણ છે કે દરેક લતામાં જો બસ ફરવા જાય ને તો એ અડધી કલાકનો સમય 1 કલાકનો સમય થયો જાય. એક બસ સાવરકુંડલાના તમામ લતાઓમાં ફરવા જાય તો ઓછામાં ઓછી એને 1 કલાક જોઈએ. તો આપણે આપણા બાળકોનો સમય બચાવવાનો, જેટલું વધુ એને પડવા મળે, કેમ કે જેમ એને લઈ જવામાં 1 કલાક લાગશે, મૂકવામાં પણ 1 કલાક લાગશે. પણ જો રોડ ઉપરનો આપણે થોડીક વ્યવસ્થા કરી અને એને લેવા મૂકવા માટે રોડ સુધી આપણે પહોંચાડી દઉં તો ઇન્શાલ્લાહ એ અડધી કલાકનો નહીં પણ 1 કલાકનો સમય આપણા બાળકોનો બચી જાય અને બસ વાળા માટે પણ થોડીક સરળતા રહેશે. તો એના માટે આપણે એટલું કરવાનું કે 9:30 વાગે આપણે 9:30 વાગે રોડ ઉપર ઉભા રહી તો સંધિ ચોક થી લઈ અને ઠેઠ બસ સ્ટેન્ડ સુધી, ગુલશન મદીના સુધી, સંકુલ સુધી એ જે કોઈ રોડ ઉપર ઉભા હશે એ બધાના વાલીઓ બધા બચ્ચાઓને બસ લઈ જશે. એવી જ રીતે આપણે જ્યારે બસનો રિટર્ન ટાઈમ હોય કે સવારે જે 9:30 વાગે જાય તો એ 12:15 રોડ ઉપર ઉભા રહે અને જે બપોરના ટાઈમમાં જે બચ્ચાઓને મોકલતા હશો આપણે 2:30 વાગે તો એ 5 થી 5:15 ના સમયમાં રોડ ઉપર ઉભા રહે. અને એમાં પણ કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે વાલી મીટિંગ કરશું, એમાં ઇન્શાલ્લાહ એ વાત રાખશું તો એના ઉપર વિચારી લઈશું. અત્યારે આપણે આ સિસ્ટમ ઉપર અમલ કરવાનો. બરાબર હાફિઝ સાહેબ? જી. હવે અહીં આની સાથે આવી જાય. જી, આપણે એક્ઝામમાં 4 ગ્રુપ બનાવેલા હતા. પહેલું ગ્રુપ હતું કુરાની કાયદા 10 સફા 10 સફા સુધી, શરૂથી લઈને 10 સફા સુધી. તો એમાં પહેલા નંબરે જે બાળક આવેલ છે એ છે રોહાન મુસ્તફાભાઈ. આ બાળકે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 80 નંબર હાસિલ કરી અને આ ગ્રુપમાં પ્રથમ નંબર આવેલ છે. તો તે આવે ને જી જી એ ઇનામ જે બાળક મુનિ દાદાના હાથેથી લઈ જાય. પુરાની કાયદા 10 સફા સુધી. ને બીજા નંબરે છે સાબિર સરફરાઝભાઈ. આ બાળકે 78 નંબર ટોટલ 100 માંથી મેળવેલ છે અને પોતાના ગ્રુપમાં બીજો નંબર હાંસલ કરેલ છે. સાબિર સરફરાઝભાઈ નથી આવ્યો? સાબિર સરફરાઝભાઈ લે બેટા. અરહાન અબ્દુલ રઝાકભાઈ. આ બાળક આ ગ્રુપમાં ત્રીજા નંબરે આવેલ છે. 100 માંથી 75 નંબર મેળવેલા છે. અરહાન અબ્દુલ રઝાકભાઈ. અરહાન અબ્દુલ રઝાકભાઈ નથી આવ્યું? અરમાન અબ્દુલ રઝાકભાઈ અમારા હાલ લખેલો છે. તો આજ ગ્રુપમાં હતો ને બેટા? हाँ ये तीसरे, वो तो जनरल है, तीसरे नंबर वाला का दे दो ना. જી. બીજું ગ્રુપ હતું તખ્તીનું, જેમાં આઉઝુ બિલ્લાહ બિસ્મિલ્લાહ પૂરી તખ્તી અને 1 થી 5 કલમા. આ ગ્રુપમાં પહેલા નંબરે આવેલ છે સરતાજ તોફિકભાઈ, જેણે 100 માંથી 60 નંબર મેળવેલા છે. સરતાજ તોફિકભાઈ. સરતાજ તોફિકભાઈ નથી બાળક કોઈ આમાં? ની અટક નથી લખી.
ઝીશાન તોફિકભાઈ, આ બાળક કે 100 માંથી 57 નંબર મેળવી અને આ ગ્રુપમાં બીજો નંબર હાંસલ કરેલ છે. ઝીશાન તોફિકભાઈ, ઉભા થઈ જાઓ, તમને પણ જોઈએ બધા દુઆ દેવી. જે ત્રીજા નંબરે છે મુનવ્વર તાજુદ્દીનભાઈ, આ ગ્રુપમાં ત્રીજો નંબર હાંસલ કરેલ છે. 100 માંથી 55 માર્ક્સ મેળવેલા છે. મુનવ્વર તાજુદ્દીનભાઈ. काले तो होता इनाम ये तो फिर आएंगे ना सोमवार को चलो कुरानी कायदो पूरो पूरा कुरानी कायदा नो एग्जाम जेने आपेलो तो ए ग्रुप में पहला नंबरे अर्श इम्तियाज भाई, आ बाळके 100 माथी 71 नंबर हासिल करीने ग्रुप में प्रथम नंबर आवेल छे. अर्श इम्तियाज भाई. जी अकील अब्दुल वाहिद भाई, माशाअल्लाह, आ छोकराए 100 माथी 75 नंबर मेळवी ने ग्रुप में बीजो नंबर हासिल करेल छे. जीशान महबूब भाई, आ बाळके 100 माथी 73 नंबर मेळवी અને પૂરા ગ્રુપમાં ત્રીજો નંબર હાસિલ કરેલ છે. જી કુરાન મજીદ અને અમપારા આ વિષયમાં આ ગ્રુપમાં પહેલા નંબરે આવેલ છે ઝીશાન ઇકબાલભાઈ, આ બાળકે 100 માથી 85 નંબર हासिल करेल छे. जीशान इकबाल भाई. जी बीजो नंबर છે મુનવ્વર ઉમરભાઈ, આ બાળકે 100 માંથી 86 નંબર હાસિલ કરેલ છે. એક જ નંબર ઓછા છે. મુનવ્વર ઉમરભાઈ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, જેમના સદકામાં આ બધા બાળકોને પડવાનો મોકો મળ્યો છે એવા અમારા સરકાર સૈયદ નૂરાની બાવા કુરાન મજીદ ને અમપારામાં બાપુએ પરીક્ષા આપેલી અને 100 માંથી 74 નંબર હાસિલ કરી અને આ ગ્રુપમાં ત્રીજો નંબર હાસિલ કરેલો છે. તો સરકાર સૈયદ નૂરાની બાવા આવશે અને પોતાનો ઇનામ હાસિલ કરશે. जी दुआ फरमा दे कि मुफ्ती साहब अपने हाथों से नूरानी बाबा को इनाम पेश फरमाएंगे. નૂરાની બાબા એમની ટીમની એક્ઝામ લેવા માટે 3 ઉલમાએ કિરામ એક સાથે બેઠા હતા અને ત્રણેય મશવરો કરી અને પછી માર્ક્સ બધાને આપેલા છે. તો એમાં પણ જેમ હુઝુર સરકાર સૈયદ અહમદ મુનીર બાપુ કાદરી ફાતમી મદ્દસલ્લાહુલ આલી વ નૂરાનીનો મિજાજ છે કે તાઝીમ મોહબ્બત એ એની એક અલગ જગ્યા છે. તાલીમ એક્ઝામ એ એક અલગ વસ્તુ છે. તો તાલીમ બાબતે મોહબ્બત કે તાઝીમ ની ખાતિરદારી કે એનો ખ્યાલ રાખીને એમાં નરમી ક્યારેય બરતવી નહીં. કાલે દિશા બાદ સરકારે કીધું કે મારે નૂરાની બાવાને જે ઉલમાએ કિરામ કે જે ટીચરો ભણાવે છે પઢાવે છે એમની સાથે એક મીટિંગ કરવી કે એ મોહબ્બત તાઝીમ એ એક અલગ મકામ છે, પણ તાલીમ બાબતે એ વસ્તુને સામે રાખીને કોઈ જાતની નરમી ક્યારેય બરતવાની નથી. ને ઇન્શાઅલ્લાહ મુની દાદા પણ એ બાબતે આપણને બે શબ્દો કહેશે જ્યારે પણ મોકો આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ને એ વસ્તુ આપણે સમજવી પડશે
કે ભાઈ આ તો આ મૌલાના તો મારે એટલા બધા નજીક સંબંધ છે તો આને આની સાથે આવું કર્યું વર્તન, માર્યું, એને ખીજાણા, તો એ સંબંધને આમાં ક્યારેય વચ્ચે આપણે લાવવો જોઈએ નહીં. અને એ આપણે જ્યારે ધ્યાન રાખશું ને તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણું બાળક આગળ વધશે. એવી જ રીતે આપણે અ, સૈયદા ફાતમા નૂરમાં એ પણ અલહમદુલિલ્લાહ ક્યારેક ક્યારેક આ મદરસામાં તશરીફ લાવે છે. જ્યારે કે રેગ્યુલર તો આપણે દીકરીઓના મદરસા સૈયદા ફાતમામાં મામા રહમતુલ્લાહ તાલા અલૈહિમાં માં જે એમની તાલીમ થાય છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક આવે છે તો એમને પણ એક ઇનામ પેશ કરવામાં આવે છે. આપણે આપણે સાદિક સાહેબના મુબારક હાથોથી ઇનામ પેશ કરવામાં આવે. એવી જ રીતે આપણે સરકાર શ્રી શાહનવાઝ બાપુ ના સંતન સૈયદ હુસેન મિયા બાપુ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાપુ સાહેબ પણ તશરીફ લાવે છે પડવા માટે, તો બાપુ માટે પણ એક ખાસ ઇનામ રાખેલું છે. મની દાદા સરકાર પેશ કરવા આવે. बापू खड़े हो जाओ, आगे बापू लाइन पे खड़े हो जाओ तो सब लेते जाए, वो इनाम वो नियाज मियाँ ले ले साथ में दीजिए. તો બીજા બધા બાળકો માટે પણ ઇનામનો ઇંતજામ છે, તો લાઈનથી એક એક બાળક આવતું જાય અને ઇનામ લઈને પોતાની જગ્યાએ બેઠતું જાય. બાપુ લાઈન કરો, હા હા ઇનામ દે. ચલો એક એક બાળક બેટા આવતું જાય, ઇનામ લેતું જાય અને પોતાની જગ્યાએ પાછા બેસતા જાય. આ નામ છે જલ્દી જાય જલ્દી જલ્દી હાલ હાલ બેટા તો યાર આ એ છોકરા હાલ બેટા આ પેલી લાઈન વાળા ઉભા થતા જાય, ઇનામ લેતા જાય, ઇનામ લઈને પોતાની જગ્યાએ જ બેસતા જાય બેટા. હા ચલો આવી જાઓ બેટા, પેલી લાઈન વાળા આવી જાઓ બધા, પેલી લાઈન વાળા આવી જાઓ બધા બાળકો. આજનો જમતો ઇનામ લેતા જાઓ બધા. ચલો બેટા બીજી લાઈન, બીજી લાઈન અહીંથી અહીંથી ચાલવાનું અહીંથી. બીજી લાઈન વાળા આવી જાઓ બેટા પછી આનંદ જલ્દી. જેનો પેલો બીજો ત્રીજો નંબર આવ્યો ને એ લોકો નું ઇનામ આવી ગયું છે, કોમન ઇનામ પણ સાથે દઈ દીધેલું છે, તો એ લોકો નો આવે, બાકી બધા બાળકો ઇનામ લઈ જાય. ત્રીજી લાઈન, ત્રીજી લાઈન, ત્રીજી લાઈન, ચોથી લાઈન, ચોથી લાઈન, લાઈન સીધી રાખો બેટા. હાજી સાહેબ લાઈન સીધી રાખો. ચલો તો આરામથી બધાને મળશે, બધાને, બધા માટે ઇનામ છે. બેટા ન્યાથી ન્યાથી આમથી એ દીકરા આ બાજુ નહીં આવવાનું, ઓલા બાજુથી જ નીકળી જાવ. ઓલી બાજુ જરાક રસ્તો કરી નાખો તો ઓલા છોકરો આમ ઓલી બાજુથી જ નીકળી જાય.